तेजस पवार फोन करायचा आहे मला तुम्ही नंतर. मागे पण तुम्ही अगदी मला तुम्हाला लक्ष फोन करायला. ओके, तर बघा मग कॉम्बिनेशन रायटर स्ट्रीम्स कशा वापरल्या. The file creation the file in write mode. So for that we have the special class available, that is FileWriter. Okay, the class itself opens the file. Mode of the operation specify करायची गरज नाही आपल्याला. So file creation is the combination of console input and file output functions. So for that we again need buffer reader. For console input system.in low level byte oriented stream आपण त्याच्यासाठी वापरतोय. आणि मग आपल्या नेहमीचं फॉर्मल स्टेप्स आहेत त्या accept details of n items. हे तर आपण करत आलेलोच आहे आतापर्यंत. मग array of objects मध्ये सुद्धा केलेलं आपण. पण इथे आपण सिंगल आयटम डिटेल accept केले and then write them into the file. So this completes the file creation. With this item.dat file is created which holds details of n items. Okay. Now in the next step, we have to read the file and display item information along with the total bill. And that is what our steps are. So open the file in read mode. For that what we need is the file reader object. But now again here observe one change. While writing data to the file, what we have to do is write method writes only the character string only. So we have to convert that primitive type values to string type. And how to convert that? So first convert primitive type value to the related class object and then convert the class object to string by using toString method. These are what the steps. ओके, त्याच्यात मी सगळं कॉम्बिनेशन करून आपण ते एकत्र केलेलं आहे. ओके, देन आता फाईल रीड करायची आहे. आता राईट करतानाच हे लक्षात आलं पाहिजे की आपण स्ट्रिंग राईट करतोय फाईल मध्ये लाईन बाय लाईन. म्हणजे मला रीड लाईन मेथड वापरायची आहे. आता रीड लाईन मेथड आपल्याला त्याच्यासाठी बफर रीडरच वापरायचं लागणार आहे. डायरेक्ट फाईल मधून आपण रीड लाईन नाही करू शकत. मग बफर रीडर तर वापरतोय. वरती आपण तो system.in ने रॅप केलं होतं त्याला. आता आपल्याला फाईल मधून रीड करायचंय. सो वी अगेन क्रिएट द बफर रीडर ऑब्जेक्ट युजिंग फाईल रीडर. दिस इज व्हॉट इम्पॉर्टंट. ओके, मग आता इथे जेव्हा मी म्हणते br.readline br.readline तर तुम्ही इथे बघायचंय की br ऑब्जेक्ट बफर रीडर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय फाईल रीडर ऑब्जेक्ट. And file reader object is created by using the file item.dat. So this reads id, name, quantity, price from the file item.dat. आणि पुढच्या स्टेप तर तुम्हाला माहितीच आहे, आपण सी पासून हा प्रोग्राम करतोय. Calculate the total price by quantity into price and calculate total bill by adding the total price. The display. Anyway, तर तुम्हाला प्रॅक्टिकलला असे प्रोग्राम्स आहेत. हा प्रोग्राम तर कदाचित मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम असेल तुम्हाला. Display item, read items details, display item information, display the costliest item. All operations using file आहेत ते मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम. तर त्याच्यातल्या मी ह्या दोन स्टेप्स तुमच्या घेतलेल्या. ओके, नाउ these two streams, byte oriented stream and character oriented streams, are used for performing sequential operations on the files only. Okay, sequential means you can start from first record and go sequentially, second, third, fourth, and so on. But there is no provision to like suppose you want to insert record or you want to modify the record, all that. So when we say record, then you must again remember all the database operations like or that queries actually insert, delete, modify, searching, select query असणार आहे. थोडक्यात आपण ते क्वेरीज पण केल्यात ना ह्या, तुम्ही हे लक्षात घ्यायचंय, त्याला रिलेट करा थोडंसं. इथे काय केलंय आपण, हे रेकॉर्ड इन्सर्ट केलंय फाईल मध्ये
आणि आता हे डिस्प्ले करतोय म्हणजे सिलेक्ट ऑल रेकॉर्ड्स क्वेरी करतो आपण, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट वगैरे, तेच केलं ना फायनली. तर डेटाबेस मधल्या या क्वेरीज म्हणजे काही नुसतंच तुम्ही सांगितलं आणि त्याने केलं असं नाही, तर प्रत्येक क्वेरी बॅकग्राऊंडला प्रोग्राम्स असतात ते. प्रोग्रामिंग लँग्वेज बदलते, पण हा असाच प्रोग्राम असतो तो, नाही का. जसं मी तुम्हाला प्रत्येक वेळी तुमच्या शेल कमांड्स असतील, डॉस कमांड्स असतील, तर त्या कमांड्सला कशा कमांड एक्झिक्यूट होतात म्हणजे काय होतं, तर तो बॅकग्राऊंडला त्यांच्यासाठी प्रोग्राम केलेला असतो, नाही का. सो दिस ऑलवेज यू हॅव टू रिलेट, तर तुम्हाला कळेल की अरे आपण किती मोठं काम करतोय म्हणून. नाही तर मग नुसतंच मेकॅनिकली करायचं आणि ते लक्षातही राहत नाही तुमच्या प्रॉपरली, तो सिक्वेन्स पण लक्षात राहत नाही आणि करायचं म्हणून करतो आपण, नाही का. एनिवे, तर हे सिक्वेन्शियल ऍक्सेस आहे. फाईल रीडर रायटर स्ट्रीम्स ज्या आहेत किंवा तुमचे बाईट ओरिएंटेड स्ट्रीम आणि कॅरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम्सने आपण ती फाईल फक्त सिक्वेन्शियली ऍक्सेस करतो. सो व्हॉट इफ यू वॉन्ट टू ऍड रेकॉर्ड, डिलीट रेकॉर्ड, मॉडिफाय रेकॉर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा. So for that we have to perform the random access, and Java provides one special class to do so, and it is a random access file. So that is the last topic now we are going to see. So this random class, it provides two types of constructors, two different forms of the constructor in fact. So while opening the file, for that you have to specify the mode of the operation separately. आता आपण जे बघितले रीडर रायटर क्लासेस, तर क्लास इटसेल्फ गिव्स यू द नेम ऑफ, आता तिथेही ते काही मॅजिक नाहीये, तर त्याच्या कन्स्ट्रक्टरला ते सगळं काम करून ठेवलेलं आहे जावा डेव्हलपर टीमने. कन्स्ट्रक्टर मध्ये तुमच्या त्या फाईल ऑटोमॅटिकली ओपन होऊन जातात त्या मोडला. ओके, सो दिस इज व्हॉट रँडम ऍक्सेस फाईल क्लास. So important characteristics of this class is it implements data input and data output interfaces. कालच बघितलं ना आपण, हे तुम्हाला दाखवलेत मी हे इंटरफेसेस. So as it implements data input and data output interfaces, you can perform primitive or formatted input output very easily using random access file class, simply by using the methods read integer, read float, read double, read UTF, and their related output methods write integer, write float, write double, write UTF, etc. etc. आता मगाशी जे आपण रीडर रायटर मध्ये बघितलं, तिथे तुम्हाला कन्व्हर्जन करावं लागलं ते स्ट्रिंग टाईप मध्ये, तर इथे तुम्हाला डायरेक्ट राईट करता येणार आहे. ओके, हा सगळ्यात महत्वाचा ऍडव्हान्टेज आहे. आणि शिवाय रँडम ऍक्सेस, रिलेटेड आउटपुट मेथड्स आहेत, राईट फ्लोट, राईट डबल, जे आपण डेटा इनपुट आणि डेटा आउटपुट स्ट्रीम्स क्लासेस मध्ये बघितलं, ते तुम्ही फाईल साठी करू शकतात बाय युजिंग रँडम ऍक्सेस फाईल स्ट्रीम क्लासेस. ओके, आणि मग रँडम ऍक्सेस क्लास पण कशासाठी, ते सगळे फॉर्मॅटेड इनपुट आउटपुट मेथड्स आहेत, म्हणजेच तुम्ही तो रेकॉर्ड रीड राईट करू शकतात, म्हणजेच ते डेटाबेस फाईल ऑपरेशन साठी. ओके, आणि रँडम ऍक्सेस आहे, यू कॅन position your file pointer at any location within the file. For that we have the method which takes position as the long integer, and one more significance of the seek method is it throws the IO exception. You can obtain the current file pointer position by using the method getFilePointer, and it returns that position as a long integer. And class defines two types of constructors. First constructor, it takes file object and mode of the operation. And second form of the constructor, instead of file object, you can specify the name of the file as well. ओके, तर हा सेकंड फॉर्म ऑफ द कन्स्ट्रक्टर आपण वापरणार आहेत कॉमनली. अँड देन मोड ऑफ द ऑपरेशन्स. मोड ऑफ द ऑपरेशन इज स्पेसिफाईड ॲज ए स्ट्रिंग. सो टू मोड्स आर देअर. You can open the file in read mode, or you can open file in both read and write mode. So R and RW, these are the two modes. Now see, if you want to use this first form of the constructor, then this is what
first you have to declare the file object and your file name is attached with that file object. And using this file object, then you can create your random access file object. Here it is F. Okay, what is F? So it is file object. हा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द कन्स्ट्रक्टर वापरला. आणि सेकंड फॉर्म मध्ये मग एकाच लाईन मध्ये होणार डायरेक्ट स्टुडंट डॉट टीएक्सटी फाईल मी ओपन करते इन द मोड रीड ॲज वेल ॲज राईट. बस एवढंच थेरी बघायची आहे तुम्हाला रॅन्डम ॲक्सेस फाईल क्लास साठीची. तर हे जे मी वरती दिले ना, हे तुम्हाला स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चन साठी असणार आहे हे टॉपिक. सिक मेथड थ्रोज व्हॉट टाइप ऑफ एक्सेप्शन, नाही का. मल्टिपल चॉईस मध्ये ह्या अशा दिसते. प्रोग्राम लिहिणं एक वेगळी गोष्ट आहे आणि ऑब्जेक्टिव्ह टाईप साठी तुमचा डीप स्टडी असेल तरच तुम्ही ते करू शकता. नाही तर आपण हे सिम्पली इतकं इझिली इग्नोर करून टाकतात तुम्ही की आतापर्यंतचे इंटरनलचे एक्सपिरियन्सेस आठवा तुम्ही. ऑब्जेक्टिव्ह मल्टिपल चॉईस एक्झाम देणं सगळ्यात अवघडच गोष्ट असते. डिस्क्रिप्टिव्ह टाईपला जे आठवलं ते तुम्ही लिहून टाकतात. आम्ही पण कुठेतरी रिलेटेड वर्ड वापरला गेलेला आहे व चला देऊन टाका मार्क्स. तसं ऑब्जेक्टिव्हला ना तिथं अगदी स्पेसिफिकली तुम्हाला आन्सर द्यावंच लागतं करेक्ट आणि त्याला डीप स्टडीला असायला लागतात तरच ते मार्क्स मिळतात. पण आता सध्या आपण सगळे विद्यापीठाच्या ऑनलाईन तुम्हाला असं वाटतंय की चला काही गरज नाही अभ्यासाची. पण विद्यापीठ होत राहणार करणार. त्याच्यामुळे तुम्ही अशा काही भ्रमात पण राहू नका. तुम्हाला पुढे ते प्रॉक्टर्ड मेथड वापरणार आहेत, ते कॅमेरा ऑन असणार आहे, त्याच्यामुळे कॉप्या बिप्या करायला काही चान्स नसणार आहे. आणि म्हणून मी रिपीटेडली सांगत असते की हे महत्वाचे टॉपिक तुम्ही आता सध्या तुमच्या प्रत्येक चॅप्टरच्या एंडची समरी जरी वाचली ना, त्याच्यातून पण खूप सारे पॉइंट क्लिअर होतील तुमच्या ऑब्जेक्टिव्ह एक्झामचे. एनिवे, तर बघा आपण इथे एक एक्झाम्पल घेतोय सिंपल. लेट .txt फाईल कंटेनिंग स्टुडंट इन्फॉर्मेशन सच एज. तर डेटाबेस करतातच तुम्ही या पद्धतीने, नाही का. तर ते आपण आता जावा प्रोग्राम थ्रू करणार आहोत. ओके, सो क्रिएट ए फाईल. रॅन्डम ऍक्सेस फाईल क्लास वापरायचा आहे आणि फाईल क्रिएशन करायचं आहे. ओके, पुढे म्हटले ना रीड द सेम अँड डिस्प्ले. तर दोन्ही मोड लागणार आहेत मग आपल्याला. सो ओपन द फाईल स्टुडंट डॉट टीएक्सटी इन रीड ॲज वेल ॲज राईट मोड. ठीक आहे. आणि what we have to write into the file, it is roll number. आणि पहिल्या स्टेप मध्ये पुन्हा फाईल क्रिएशन आहे, म्हणजे कन्सोल इनपुट आणि फाईल आउटपुट कॉम्बिनेशन आपल्याला वापरायचं आहे. सो रीड डेटा फ्रॉम द कन्सोल. लेट अस सपोज 5 records we are writing into the file. So read roll number, read name of the student, read percentage of the student, and now write it into the file. तर बघा मगाशी फाईल रायटर मध्ये आपल्याला काय करावं लागलं, तर प्रिमिटिव्ह इंटिजरचं कन्व्हर्जन ऑब्जेक्ट इंटिजर मध्ये केलं, मग ऑब्जेक्ट इंटिजरचं कन्व्हर्जन स्ट्रिंग मध्ये केलं. तर इथं त्याची गरज नाहीये. इथं तुम्हाला डायरेक्ट फॉर्मॅटेड आउटपुट मेथड वापरायची सिम्पली. raf डॉट राईट इंटिजर. raf काय आहे आपला, तर इट इज रॅन्डम ऍक्सेस फाईल ऑब्जेक्ट. त्याला कुठली फाईल अटॅच करतोय आपण, स्टुडंट डॉट टीएक्सटी. दोन्ही मोड दिलेले आहेत, पण आता मी जेव्हा राईट म्हटलं तर तो मोड तुमचा राईट असणार आहे फक्त. ओके, so raf.write integer roll number, raf.write utf name and raf.write. बघा किती सिंपल काम होऊन जातं. तर ह्या ज्या फॉर्मॅटेड आउटपुट मेथड्स आपण वापरल्या या कुठून आल्या, तर डेटा आउटपुट इंटरफेसच्या आहेत. म्हणून मी पहिलेच हिंट दिलेली आहे वरती की रॅन्डम ऍक्सेस फाईल क्लास इम्प्लिमेंट्स डेटा आउटपुट ॲज वेल ॲज डेटा इनपुट इंटरफेसेस. आणि म्हणून तुम्हाला ह्या फॉर्मॅटेड इनपुट आउटपुट मेथड्स वापरता येत आहेत त्याच्यामध्ये. सो दिस क्रिएट्स द स्टुडंट डॉट टीएक्सटी फाईल कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ 5 स्टुडंट्स. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी हॅव टू रीड द फाईल अँड डिस्प्ले द कंटेंट. आता इथे होणार काय आहे बघा, की तुम्ही जेव्हा 5 रेकॉर्ड फाईल मध्ये राईट कराल तर तुमचा फाईल पॉइंटर जो असणार आहे तो डायरेक्ट लास्ट रेकॉर्डच्या पुढे असणार आहे, म्हणजे एंडला असणार आहे, फाईलच्या एंडला. आणि तुम्ही जर डायरेक्ट फाईल रीड करायला सुरुवात केली तर तुम्हाला ब्लँक आउटपुट मिळणार आहे सगळं.
तर आपल्याला तो फाईल पॉइंटर पुन्हा रिसेट करून घ्यायचा आहे. कुठं रिसेट करायचा आहे? तर फाईलच्या बिगिनिंगला. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला मेथड आहेच, मग ती सिक मेथड तेवढ्यासाठी दिलेली आहे. तर आपण डायरेक्ट बिगिनिंगला येणार आहे, म्हणजे 0th बाईटला यायचं आहे. सो raf.seek0. So this sets file pointer to the beginning of the file. आणि मग रीड करा फाईलला, नाही का? आता बघा 5 रेकॉर्ड रीड करण्यासाठी तसं तुम्ही फॉर लूप पण वापरू शकले असते इथं, फॉर i is equal to 1 to 5. पण आता ऍक्च्युअली फाईल मध्ये काही आपण फिक्स नंबर ऑफ रेकॉर्ड नसतात, नाही का? फाईलचा पर्पजच आहे, इट होल्ड्स ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा. अनलिमिटेड डेटा आपण स्टोअर करू शकतो फाईलला. त्याला फक्त लिमिटेशन एकच, सफिशियंट स्पेस अवेलेबल पाहिजे. आणि आपल्याला तर काही एवढे थाउजंड्स ऑफ रेकॉर्ड्स तर काही आपण स्टोअर करणार नाही, आपण हंड्रेड्स वगैरे करू फार फार तर. मग आता एवढे प्रत्येक वेळी मी फाईलमध्ये किती रेकॉर्ड राईट करते याचं मला स्टॅटिस्टिक ठेवावं लागेल, तर त्याची गरज नाहीये. यू कॅन गो थ्रू द फाईल अप टू द एंड ऑफ द फाईल. मग एंड ऑफ द फाईलला नल व्हॅल्यू रिटर्न होते रॅन्डम ऍक्सेस फाईल मध्ये. तर ती फॉल्स व्हॅल्यू, नल व्हॅल्यू आली म्हणजे लूप कंडिशन तुमची फॉल्स होऊन जाणार. तर मी इथं नेहमीच रॅन्डम ऍक्सेस फाईल जेव्हाही आपण वापरणार तर एंड ऑफ फाईलला इन्फायनाइट लूप मी सेट करत असते. सो व्हाईल ट्रू, रीड रोल नंबर, नेम अँड पर्सेंटेज. कुठून रीड करतोय? तर इट इज फ्रॉम द फाईल. अँड अगेन आवर फॉर्मॅटेड इनपुट मेथड. रीड इंटिजर स्ट्रिंग साठी आहे रीड UTF अँड रीड डबल अँड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. किती सोपं काम होऊन जातं. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट रॅन्डम ऍक्सेस फाईल क्लास इज. हे तर आपण सिम्पल केलं, जस्ट क्रिएट ए फाईल, रीड अँड डिस्प्ले. पण मग याच्यामध्ये खूप सारे ऑपरेशन तुम्ही करू शकता. तुम्ही रेकॉर्ड इन्सर्ट करू शकता, डिलीट करू शकतात, मॉडिफाय पण करू शकता. म्हणून त्याला रॅन्डम म्हटलेलं आहे. सिक्वेन्शियल ऍक्सेस मध्ये हे नाही करतात. ओके. आणि वरती मी मेथड मेनला एक्सेप्शन थ्रो केलं तरी चालेल, नसेल केलं ओके. एंड ऑफ फाईल एक्सेप्शन हँडल करायचं. फर्स्ट टाइम वी आर युजिंग. तो रॅन्डम ऍक्सेस फाईल क्लासचे कन्स्ट्रक्टर जे आहेत ना, ते थ्रोज द एक्सेप्शन ऑफ द टाइप एंड ऑफ फाईल एक्सेप्शन. तर याच्या आधी आपण जे वापरलं ते फाईल नॉट फाउंड एक्सेप्शन वापरत होतो. काय नाव होतं फाईलचं? रॅन्डम ऍक्सेस फाईल डेमो ना. काय नाव दिलंय? हा, माझ्याकडून स्लॅश दिला गेला वाटतं. स्लॅश दिला गेला. नाही मॅम, जावा सी कंपाइल. ओके. सॉरी. अच्छा. तो जो आयटमचा प्रोग्राम केला ना आपण रीडर रायटर क्लासेसने, तो मी तुम्हाला होमवर्क देते. तो आपल्याला आता रॅन्डम ऍक्सेस फाईल क्लासने करायचा आहे. आणि बघा कंपॅरेटिव्हली किती इझी काम होऊन जातं इथे. सो रीड रोल नंबर, नेम, पर्सेंटेज. 5 स्टुडंट साठी करायचं आहे ना आपल्याला. ओके. रोल नंबर, नेम, डेटा टाईप मिसमॅच पण व्हायला नको, नाही का? नाही तर नंबर फॉर्मॅट एक्सेप्शन रेज होणारे लगेच. म्हणून तो प्रॉम्प्ट महत्वाचा आहे. वाचायचा आणि डेटा द्यायचा नेहमीच.
रोल नंबर, नेम, पर्सेंटेज. फाईल रीड झाली आणि डिस्प्ले पण झाली. ठीक आहे. तर बघा, फाईल इनपुट आणि आउटपुट स्ट्रीमला आपण एंड ऑफ फाईलला काय चेक केली व्हॅल्यू, तर -1 आहे ना. रीडर रायटर क्लासेस मध्ये मगाशी मी किती रेकॉर्ड राईट केले होते आपण? 5 रेकॉर्ड राईट. हाऊ मेनी रेकॉर्ड्स? ओके, n रेकॉर्ड साठी केलं होतं ना. तर मी रीड करताना पण n टाइम्स लूप एक्झिक्यूट केलं. तर तिथे तुम्ही आयडी वरती वगैरे कंडिशन टाकू शकतात एंड ऑफ फाईल चेक करण्यासाठी. पण काही गरज नाही, ती सिम्पलेस्ट मेथड वापरा त्याच्यामध्ये, कारण आपण तिथे वेगवेगळ्या व्हॅल्यू राईट करतोय फाईलमध्ये. तर रॅन्डम ऍक्सेस फाईल मध्ये पण आपण रेकॉर्ड राईट करतोय. मग किती रेकॉर्ड्स राईट केले, हाऊ मेनी रेकॉर्ड्स आर देअर इन द फाईल. तर आपण काय करतोय रीड करताना, तर मी सिम्पल रूल ठेवलेला आहे, इन्फायनाईट लूप वापरून टाकायचं. तर एंड ऑफ फाईलला नल व्हॅल्यू रिटर्न होते, अँड नल व्हॅल्यू इज ऑलवेज कन्सिडर टू बी फॉल्स. सो इमिजिएटली युअर लूप इज टर्मिनेटेड. ठीक आहे, इतकं सिंपल फॉर्म तुम्हाला वापरायचं. सो दिस इज ऑल अबाउट द फाईल इनपुट आउटपुट इन जावा. येस, एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन? As usual, no doubt, no questions and nothing. परीक्षेच्याच वेळेस मग येत कळतं आपल्याला की आपण अभ्यास केला होता की समजलं होतं की नाही आपल्याला. बघा, अजूनही वेळ आहे आपल्याकडे खूप. स्वतःशीच ठरवा आणि प्रॅक्टिस शिवाय काहीही येणार नाही, हे लक्षात घ्या. प्रॅक्टिकलला तर आता कॉलेज जानेवारीमध्ये सुरू झालं तर प्रॅक्टिकल होतील तुमचे, नाही तर मग असेच ऑनलाईन डेमो देऊन तुम्हालाच प्रॅक्टिकल करायचे आहेत फायनली, नाही का. आता तसंही आपल्या दोन्ही गोष्टी होत आहेत, थेअरी पण होते आणि प्रोग्रामचे डेमो पण होतात. ते कसा प्रोग्राम करायचा हे तर आपण लाईव्ह बघतो आहोत इथे. प्रॅक्टिकलला वेगळं काय सांगणार असतो आम्ही तुम्हाला. तिथे तरी एका छोट्याशा स्क्रीनवरती किंवा प्रोजेक्टर जरी असला तरी सगळ्यांनी एका ठिकाणी बसून ते बघतात. आता फक्त प्रत्येक जण सेपरेट स्क्रीनवरती आपण बघतोय. तर माझे दोन्ही कामं होत आहेत, प्रॅक्टिकल डेमो पण होऊन राहिलेला आहे, प्लस आपलं थेअरी पण होते. एनिवे, तर आपलं हे चॅप्टर जवळपास कम्प्लीट झालंय. मग स्ट्रिंग, स्ट्रीम्स अँड फाइल्स असं चॅप्टर आहे ते. तर स्ट्रिंग्स बघितले आपण, ओके. ऑल स्ट्रिंग मेथड्स बघितल्या. स्ट्रिंग अँड स्ट्रिंग बफर क्लासेस आहेत दोन फॉर क्रिएटिंग द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स. कोणतं केव्हा वापरायचं सांगितलंय मी तुम्हाला. So string class creates static or fixed length string which cannot be modified, while string buffer class creates dynamic string which we can modify. And what do you mean by modification? So in that, variable length string it creates. So you can insert new string, you can append string, you can delete the character or part of the string as well. So for that you need the object of the type string buffer. आणि मग स्ट्रीम क्लासेस मध्ये बाईट ओरिएंटेड स्ट्रीम्स आणि कॅरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम क्लासेस आपण बघितले. तर बाईट ओरिएंटेड स्ट्रीम मध्ये बाईट ॲरे इनपुट स्ट्रीम, बाईट ॲरे आउटपुट स्ट्रीम, रिलेटेड पेअर मध्ये मी सांगून राहिले तुम्हाला. नंतर मग डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, फाईल इनपुट स्ट्रीम, फाईल आउटपुट स्ट्रीम, आणि लास्ट जो होता तो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम अँड बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस. हे सगळे बाईट ओरिएंटेड स्ट्रीम क्लासेस होते. त्याच्यामध्ये मग इनपुट स्ट्रीम हा टॉप लेवल ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास आहे सगळ्या इनपुट स्ट्रीम साठी, आणि आउटपुट स्ट्रीम क्लास इज अ टॉप लेवल ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास अँड सुपर क्लास फॉर द क्लासेस ऑफ द टाइप बाईट ॲरे आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम अँड फाईल आउटपुट स्ट्रीम. आणि मग आपण बघितलं कॅरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस. सो टॉप लेवल ऍबस्ट्रॅक्ट अँड सुपर क्लासेस फॉर दॅट आर रीडर अँड रायटर. So reader class is extended by the classes character array reader, buffered reader, file reader, and writer class is extended by character array writer, file writer, and buffered writer. Input stream reader आणि input output stream writer. These are also the classes, character oriented string classes. आणि मग लास्ट क्लास होता, लास्ट टॉपिक होता तुमचा फाइल्स. तर फाइल्स मध्ये मग बाईट ओरिएंटेड स्ट्रिंग मध्ये पण त्याचे क्लास आहे, फाईल इनपुट स्ट्रीम, फाईल आउटपुट स्ट्रीम,
कॅरेक्टर मध्ये फाईल रीडर, फाईल रायटर, आणि हा लास्ट आपण बघितला स्पेशल क्लास टू विच प्रोव्हाइड्स द रॅन्डम ऍक्सेस टू द फाईल, अँड इट इज रॅन्डम ऍक्सेस फाईल क्लास. So with this we have completed the chapter and now only one chapter is remaining. ते आता ह्या आठवड्यात पुन्हा मी लेक्चर तुमचं घेते किंवा नाही तसं मी मेसेज अगोदर टाकेलच, नाहीतर सोमवार मंगळवार आपले आहेतच फिक्स. ओके, so till then goodbye and keep studying please. Okay.